which may be even present on this, like we may have this reproductive structures. Okay, so those are all what we have seen. Then there may be even the antheridiophore and archegoniophore. Okay, that is the male reproductive structure and female reproductive structure. Antheridiophore is male, archegoniophore is female. That also we have discussed. Okay, on the ventral surface we'll be coming across rhizoids and scales. Rhizoids will be of two types. We have smooth walled rhizoids and tuberculate rhizoids, and we have scales. So that is, we can come across presence of both types of scales, like we have appendiculate scales, then we have simple scales or ligulate scales. Okay, then with respect to function, scale is for protection and rhizoids is for attachment and for absorption of water and minerals. Then if you come across anatomy of that gametophyte of Marchantia, we have various parts or zones, like we have photosynthetic zone and we have storage zone and we have epidermal zones. We have upper epidermis, lower epidermis. Photosynthetic chambers can be divided with a single wall layer, and we have photosynthetic filaments which may be branched or which may be unbranched, which is going to perform photosynthetic activity. Below that we have the complete parenchyma cells, which is going to help for storage of that prepared food material, and we are going to have food in that. And we may also come across presence of this oil cells, mucilage cells ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ we may also come across presence of some reticulate thickenings on the walls of that cells. Okay, and that is all what we have discussed with respect to anatomical features. Then with respect to reproduction, vegetative discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೆಮ್ಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಜೆಮ್ಮ ಕಪ್ಪೊಳಗಡೆ ಅವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೆಮ್ಮೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಾಟಮಿ. ಥ್ಯಾಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಪಿಕಲ್ ನಾಚ್ ಅಂತ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ presence of or development of the new thallus. Okay, then we may have small stalk which may be attached here. So this is all what we have discussed. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಜೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಊದ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಜೆಮ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ when it gets suitable substratum and environment, it is going to germinate from on both the sides. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಥ್ಯಾಲಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜೆಮ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದಿ ಜೆಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಓಲ್ಡರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, then we may also come across presence of, so we have two reproductive structures which may be developed on stalk like structures. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಆಂಥರಿಡಿಯಂ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ two chambers. One chamber is for antheridium and the other chamber is nothing but the air chamber or the photosynthetic chamber. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರೈಜಾಯ್ಡಲ್ ಗ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಮೇಲೆಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ವಿತ್ photosynthetic filaments, and that is going to also have air pore for exchange of gases ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. Okay, which may be club shaped or it may be oval in their shape, which is going to contain the antheridial or androcyte mother cells. So androcyte mother cells metamorphosize agi it is going to give rise to anthrozoids. Okay, this is regarding the structure of antheridium in case of Marchantia. So ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So this is how the antherozoid is going to look like, which will be elongated spindle like with large two flagella which are anterior. ಮುಂದೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇದು we are going to come across this antherozoid. Okay na. So next we have discussed about archegonia for female reproductive structure. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ we are going to come across many lobes. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪುಶ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಒಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಎರಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೆಂಟರ್ ಝೋನ್. ನೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ನೆಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಒಂದು ವೆಂಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ 4 ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, and we'll be also having this protective layers, perichysium, perigynium, and we have involucre. Okay na? So adra baggenu nodona mundake. And with respect to fertilization, so illinda ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ಗಳು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾನೋ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈಶಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಗಿಡಗಳೇನಿದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಆ ಎಗ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮೀನ್ಸ್. ಒಂದು, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಇತ್ತಲ್ಲನಪ್ಪ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಕಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು, ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೀಮೋಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ zygote. Okay, so this is regarding the gametophytic phase, gamete formation, gamete fusion. So this is the end of gametophytic generation. So next what we are going to come across is sporophytic phase. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ
ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಆಂಥ್ರೋಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದೇನು ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ನ ಫೇಸು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು, ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಂಟರ್ ನ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಗಳು. ಈ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ? ಪೆರಿಗೈನಿಯಂ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಂತದ್ದು ಪೆರಿಕಿಶಿಯಂ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 layers. So we are going to have calyptra which is going to develop from the wall of the venter, and from the base of these venter cells we are going to see the development of perigynium, and finally from the rays ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಲೋಬ್ಸ್ ನ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೇ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪೆರಿಕಿಶಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, so this is what we can see after fertilization. So these layers are going to give protection ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಣಗೋಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. So this zygote is going to develop into sporophyte. Okay, so we have developmental phases. You need not to worry about because we don't have this in exam, but you understand ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ zygote here. zygote ಇದೆ ಅಥವಾ oospore ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು, which is going to undergo one transverse division ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೈಪೋಬೇಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎಪಿಬೇಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಇದಲ್ಲವನಪ್ಪ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಹೈಪೋಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಪಿಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ 2 ಸೆಲ್ ಬಂತು. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಲು ಫೂಟು ಸೀಟಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್. ಎಪಿಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ capsule region. Okay, so then there will be vertical division. ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ we are going to get multicellular mass of cell which we call it as pro-embryo. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈಪೋಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೂಟೋಸಿಟಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಪಿಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ we are going to get 2 layers of cells like ಎಂಡೋಥಿಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಥಿಶಿಯಂ. ಆಂಫಿಥಿಶಿಯಂ ಇಂದ ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಥಿಶಿಯಂ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲೇಟರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲೇಟರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಂಟರ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆರಿಗೈನಿಯಂ. ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ zygote.
ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 4 haploid spores. ಇಲೇಟರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಇಲೇಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 128 ಸ್ಪೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲೇಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲೇಟಾರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ with tapering ends, elongated structure with spiral thickenings on their walls. Okay, which will be hygroscopic in nature. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಅದು ನೀರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ರೀಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 4 ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಸ್ಪೋರ್ಸ್, 3 ಮುಂದೆ 1 ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, but you need to be aware of this complete structure of sporophyte. Okay, so if you take the structure of sporophyte, which can be differentiated into 3 zones, like we have basal massive tissue, which we call it as foot, which is going to be embedded in the gametophytic tissue, which is going to help for absorbing nutrients from this gametophytic tissue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀಟಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. So CETA will be the elongated structure which is also multicellular, which is going to act as conducting strand, as well as it is also going to help for dispersal of this or moving out of this capsule from the protective layers. CETA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೀಟಾನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಟಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ oval shaped or sac like structure, which is going to be protected with a single layer of wall, which we call it as capsule wall anta karitivi. So ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ we are going to come across presence of spores as well as elatars. Okay, so this is regarding the structure of sporophyte. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಸ್ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೈಪೋಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್, ಎಪಿಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಟೆಟ್ರಾ 4 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಟು ಸೀಟಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ವಲ್ಯೂಕರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್, ಕೇಲಿಪ್ಟ್ರಾ, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೆರಿಗೈನಿಯಂ. ಓಕೆನಾ? ಫುಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೀಟಾ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲೇಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಅದ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಫುಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಸೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಲೇಟರ್ 128 ಸ್ಪೋರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಹೈಸ್ ಇದು ಹೊಡೆದೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀಟ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಯು ಗಾಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆದಂಗೆ, ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಚೂರ್, ದೆನ್ ದಿ ಸೀಟಾ ಎಲಾಂಗೇಟ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೀಟ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ. ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಲ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೀತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಲ್ಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಟಾಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 0.012 to 0.3 millimeter. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಸೊ 1 centimeter is equal to 10 millimeters. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 millimeter ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 0.3 millimeter. ಸೊ 0.012 millimeter to 0.3 millimeter will be the size of the spore. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ ನ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. This spores, as we all know, is haploid with only one nucleus and it is globose ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. So you can just have a look of these spores which is spherical or globose in their nature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And all spores, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಔಟರ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪೋರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್, ಥಿನ್ ವಾಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ smooth, which we call it as intine. So this is regarding structure of spore. I think till here we have discussed. So next regarding spore germination. So ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, these spores are going to germinate immediately after their release. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವುಗಳು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, after their release they may immediately germinate. Okay, then during first year ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಯಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ 100% ದೇ ಮೇ ಬಿ ವಯಬಲ್. ಈಗ 3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಆ 3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಕೂಡ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ there will be unequal division in this spore which is going to give rise to a small rhizoidal cell ಕೆಳಗಡೆಗೆ towards lower side. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ರೈಸೋಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೋರ್ ನ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ರೈಸೋಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸ್ಪೋರ್ ನ ಯಾವ ಭಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ರೈಸೋಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಉಲ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಸೋಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ಲು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೈಸೋಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ದೆನ್ ಈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೋರು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೀತು, ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪಾ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸರ್ವೈವ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಟರಿಸ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ 0 hour ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ 0 hour ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ, ಸ್ಪೋರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ರೈಸಾಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಿನ 4 ದಿನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಗಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಾಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 phases. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ haploid phase is for more duration. Okay, so in case of life cycle of Markhansha, which is going to have 2 morphologically distinct phases. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಫೇಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಹೌದಾ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಫುಡ್, ಸಿಟಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ there will be development of spores. So this spores on release and development forms the new gametophyte which may be male or female. So finally we got 2 different phases, that is the haplophase and diplophase, which is going to make up the life cycle of Markhansha. Okay, so alternation of generation ಸಿಕ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ they'll be alternating with each other. Okay, so this is regarding the life cycle which is heteromorphic and haplodiplontic ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ haplodiplontic because haploid phase is dominant. Okay, so this is regarding life cycle. Same thing ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಂಥೆರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೀವೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಆಂಥಿರಿಡಿಯಂ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆಂಥಿರಿಡಿಯಂ 4 ಆಂಥಿರಿಡಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಂಥಿರಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಟಿಲ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಡ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಆಂಥೋಸೆರಾಟಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೇಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಲಾವಣ್ಯ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ನಿಸರ್ಗ, ಸ್ನೇಹ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಬೃಂದಾ, ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಕೀರ್ತನ, ಸಂಯುಕ್ತ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸಾ? ಓಕೆ ನಿಸರ್ಗ, ಸ್ನೇಹ ಅಂಡ್ ಕೀರ್ತನ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಎಡ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಸಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಥೋಸೆರಾಟಾಪ್ಸಿಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಯೋಪ್ಸಿಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಸಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಂಥೋಸೆರಾಟಾಪ್ಸಿಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅನಾಟಮಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅದೇ ತರನು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಟಾಪ್ಸಿಡಾ, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಂಥೋಸೆರಾಟೇಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಜೀನಸ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಅಂತ ಜೀನಸ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ? ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ಹಾರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಬು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕೊಂಬನ ರೀತಿ ಗಿಡದ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ಕೊಂಬನ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಕೊಂಬನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಹಾರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಈ ಕೊಂಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ,
ಹಾರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಲಿವರ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಗ್ರೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರೋಸ್ ಹೂವ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವೇನಪ್ಪ, ರೋಸ್ ಹೂವ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ರೋಸೆಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ ರೋಸೆಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ distribution. Okay, so we have a very good distribution all over the world. It is cosmopolitan like that of Markantia. ಇದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so with respect to its distribution and the number of species, so totally all around the world, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 200 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, and they are all terrestrial, they are not aquatic. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನೆರಳಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು. ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹರಿಯತಕ್ಕಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿತವೆ. ಕೆಲವು ಆಂಥೋಸಿರೋಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವುಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಮರ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ, ಬಾರ್ಕ್ಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವುಗಳು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇರ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 200 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 25 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸಿಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸಿಸ್. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡೈಕಾಟಮಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ದಿ ಹಾರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಜೆಮುಲೋಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಮ್ಮೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜೆಮ್ಮ ಇದು, ಆಯ್ತಾ, ಜೆಮ್ಮೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪುಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ ಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಜನರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೋಸೆಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಹಾರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟು ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ 4 ಇತ್ತು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಟು, ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ಡು, 2 ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ದೇರ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಏನ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದೇ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮುಗೀತಿಲ್ಲಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಚಂಬೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಬಾ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್, ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಚಂಬೆನ್ಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಲು ಮನಾಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ.
ಸೊ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಂಥೋಸೆರಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಕಮಾನ್, ಚಂಬಾ ವ್ಯಾಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಡ್ರಾಸ್, ತಮಿಳ್ನಾಡುನು ಆ ಕಡೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ರೀಜನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಡಿಕ್ಸ್ಟಿಐ, ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರೆನ್ಸಿಸ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪುಲಸ್ ಲಕ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಅಸಾಮಿಕಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಶಿವನಂದನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಿವನಂದನಿ ಈಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್, ಶಿವನಂದನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಬ್ರಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years, 1 or 2 years ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ಪೆರಿನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸಿಸ್, ಅದು ಪೆರಿನಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿದ ಕತೆ. ಬೆಳೆಯೋದು, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಟೋಗೋದು, ಅದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣ್ ಮೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಕೊಂಬುಗಳೇ, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಿವು. ಓಕೆ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ರೋಸ್ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ, ರೋಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್, ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್. ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಲ್ಲೂ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್, ಟ್ರೂ ಲೀಫ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್. ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆಯಂತದ್ನ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಲರ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ they are going to have an appearance of orbicular or semi-orbicular rosette. Orbicular ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಸೆಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ತರ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆತರ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಆ ತರ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೋಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೌ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೆಮಿ ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಸೆಮಿ ಆರ್ಬಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಏನಿದೆ, ಥ್ಯಾಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ 2 lobes ಇದೆ. 1 lobe, 2 lobe ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಪಿನ್ನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಮೆತ್ತಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜೆಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜೆಮ್ಮೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ದಿ ಜೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೆಮ್ಮೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜೆಮ್ಮೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೆಮ್ಮೆಗಳೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಜೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಇದು ಒಂದು ಜೆಮ್ಮೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಜೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಆನ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜೆಮ್ಮೆ or they may also have some of the tuber like structures at their margins. Okay, with respect to dorsal surface, ಮಾರ್ಕೆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗೋಲನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಏರಿಯೋಲೆ, ಏರ್ಪೋರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ವೆಲ್ವೆಟಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆಲ್ವೆಟ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ರಫ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ವೆಲ್ವೆಟಿ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್, ವಿತ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಲೋಬ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ ಆರ್ ರಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರಿಡ್ಜಸ್ ತರಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿ ಮುಳ್ಳು ತರಾನು ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೈನಿ or it may be smooth or it may be with ridges like structures. Okay, so that is regarding what we can see. It is shining. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇನೆ, ನೀರ್ ತಕ್ಕಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತವೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ಆಂಥೋಸೆರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಆಗುವಂತ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಮಂದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಮಂದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ತೆಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 1 minute ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಎಪಿಕಲ್ ನಾಚ್. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ನಾಚ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಎಪಿಕಲ್ ನಾಚ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. So this ventral surface, as I told you, it is going to contain many smooth walled rhizoids, which is going to help for the attachment of this thallus to the substratum or to the soil. Rock ಆಗಿರ್ಬೋದು, soil ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Not only that, this rhizoids also helps for absorbing water with minerals. Same function, need not worry, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ unicellular smooth walled rhizoids, whereas we don't have tuberculate rhizoids, we don't have scales or any other mucilaginous hairs will not be present in case of Anthoceras. Very simple ventral surface. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ there will be development of formation of many small opaque, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, opaque or blue colored rounded thickened dark bluish green spots which can be seen on the ventral surface. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕಡೆ ನಮಗೆ we are going to see the presence of ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ತರ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾನಪ್ಪ, ಇದು ಎಂಟಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾನಪ್ಪ, ಡಾರ್ಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ 1 2 3 ಈ ತರ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್
ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಪೇಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೌಂಡೆಡ್ thickened dark bluish green spots can be seen on the ventral surface. Okay, so these are nothing but mucilage cavities which is going to have nostoc colonies. ನಿಮಗೆ cyanobacteria ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ I have discussed about the cyanobacteria. I told you there is symbiotic association of cyanobacteria nostoc with respect to anthoceros cycas, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಲೋನಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಲೋನಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಸಿಜಿನಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ cylindrical structure which we call it as sporophyte during September and October. Okay, so this is going to have sheet like structure. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ, ಪೆರಿಗೈನಿಯಂ, ಪೆರಿಕಿಶಿಯಂ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ.